بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین نیو پلس میں علی مرزا حاضر خدمت ہے. ناظرین ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے خواہش مند جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مدد کے منتظر نظر آتے ہیں. 12 جو ہے وہ پاکستانیوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈنکی لگانا مہنگا پڑ گیا. جو عامر ملزم جو ہے ان کو ڈنکی لگا کر لے کر گیا تھا ایران لے جا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. ان کی بڑی ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی. ایف آئی اے ایکشن میں آیا. ایف آئی اے نے درخواست گزاروں کی درخواست پر 3 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی. ملزم عامر پکڑا نہیں گیا لیکن ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر جو ہے ملزم کے والد کو گرفتار کر کے ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا. یہ تمام تر معاملہ کیا ہے جانتے ہیں ڈائریکٹر لاہور زون کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء سے. میرے ساتھ ہیں. 1.5 سے 2 ماہ ان لوگوں کا یعنی کہ محلے کا جو لڑکا تھا جس نے ان کو پھنسایا, ان کو لیور ان کیا, ان کو باہر جانے کا خواب دکھا کے یہ جس طرح ڈنکی کے پروسیس تحت لے گیا. جب تک کی معلومات ہیں ہمارے پاس جب انہوں نے اپروچ کیا تو فوری طور پہ اسی رات ریڈ کیے گیا اور ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اکاؤنٹس اور بہت ساری ایسی چیزوں پر پیرالل تفتیش جاری ہے جس میں اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکے. ذاتی طور پہ ہم نے خود بھی ان کو آن بورڈ لیا. ہمارے ڈائریکٹر جنرل اس پوری ایکسرسائز میں ہی از آن بورڈ. ہی ہیز پرسنلی ٹاک ٹو دی آفیسر دیئر جو لیزون آفس ہے. انہوں نے وہاں پہ ایرانین اتھارٹی سے بات کی ہے, وہ بھی متحرک ان کو کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ڈھونڈنا اٹ سیلف ایک پرابلم ہوگا. لیکن ایسی کوئی چیزوں کو اپنے لیے ہم چیلنج ضرور سمجھ رہے ہیں, اپنے لیے ہم ہرڈل یا ہینڈی کیپ نہیں سمجھ رہے ہیں. بہت ساری اویئرنیس پہ کرتے ہیں. خدا رہا ایسے لوگوں کی جانچ پڑتال کہیں شک ہو, کوئی سبز باغ دکھا رہا ہو, آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں, ہمارے آفس میں آئیں. جی بالکل. بیرون ملک جانے والے جو 12 شہری ہیں ان کا باقاعدہ طور پر 7 کا تعلق لاہور سے نکلا ہے. ڈنکی لگا کر یہ باقاعدہ طور پر جانے کی کوشش کر رہے تھے, جو کوشش ناکام ہوئی. ایران کے راستے جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے. وہاں پر اہل خانہ سے جو ہے وہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. 7 لوگ لاہور سے ہیں, ویڈیوز وائرل ہوئیں تو پھر ایف آئی اے جو ہے وہ حرکت میں آئی. باقاعدہ طور پر ایف آئی اے نے جو ملزم ڈنکی لگوا کر جو ہے ان کو باہر لے کے جا رہا تھا اس کے خلاف 3 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کی گئی. اور سب سے بڑی بات کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. تو میرے ساتھ اس ٹائم ڈائریکٹر لاہور زون کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء جو ہیں وہ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور کیا ایف آئی اے اس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر, گڈ ایفرٹ, بڑی زبردست ہے. یو پیپل ڈیڈ آلویز اے ٹیریفک جاب. ایک ملزم بھی گرفتار کیا گیا, بتایا گیا. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ یہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ ان لوگوں کا یعنی کہ محلے کا جو لڑکا تھا جس نے ان کو پھنسایا, ان کو لیور ان کیا, ان کو باہر جانے کا خواب دکھا کے یہ جس طرح ڈنکی کے پروسیس تحت لے گیا. جب تک کی معلومات ہیں ہمارے پاس جب انہوں نے اپروچ کیا تو فوری طور پہ ہم نے بجائے ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کے اور اس چیز کو لیگل اور انلیگل کے اس پہ لے جانے کے, ان کی گریونگ کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ ہم نے ایف آئی آر درج کی. اسی رات ریڈ کیے گیا اور ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور اس کے علاوہ تلاش جاری ہے اس مین ملزم کی جس کے بارے میں رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ اکمپنیڈ ہے, لیکن ابھی تفتیش ہماری جاری ہے, ہم اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اکاؤنٹس اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ پیرالل تفتیش جاری ہے جس میں اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکے اور مزید جو 7 لوگ شامل ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکے. 3 فیملیز ہمارے پاس اپروچ کی, مختلف فگر دیا جا رہا ہے, لیکن اس میں ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ شاید ہوں گے ساتھ میں جو اپنے سفر پہ شاید جو سو کال ایک سبز باغ دکھایا گیا اس پہ گامزن ہوں گے اور جو وہاں پہ ٹریپ ہو گئے وہ ٹریپ ہو گئے. تو اس میں چاہوں گا کہ اگر مزید بھی کوئی ایسی فیملیز ہیں ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بھی ساتھ میں ان کی دادرسی کریں تاکہ ہمارا ایک جو دائرہ ہے تفتیش کا وہ بڑھ سکے. پر ساتھ کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو لیزون آفس ہے ایران میں, جو آفسر ہمارے ایف آئی اے کے وہاں تعینات ہوتے ہیں, ذاتی طور پہ ہم نے خود بھی ان کو آن بورڈ لیا. ہمارے ڈائریکٹر جنرل اس پوری ایکسرسائز میں ہی از آن بورڈ. ہی ہیز پرسنلی ٹاک ٹو دی آفیسر دیئر جو لیزون آفس ہے. انہوں نے وہاں پہ ایرانین اتھارٹی سے بات کی ہے, وہ بھی متحرک ان کو کیا جا رہا ہے. سو یہاں پاکستان میں گرفتاریاں اور اس طرح کے ایفرٹس اور اکاؤنٹ ڈیٹیل اور سائڈ بائی سائڈ ایران میں جو بیسٹ پاسبل ایفرٹس کی جا رہی ہیں, ہم نے بالکل اس چیز سے بری و زماں ہو کے کہ یہ ان کے کس طرح کس پروسیس تحت گئے, کہاں تک اپنی آزاد مرضی سے گئے, ان تمام چیزوں سے بالا طاق ہوتے ہوئے ہم بالکل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس میں ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے, ان مغویان کو بازیاب کرایا جا سکے تاکہ ان کے گھر والوں کی دادرسی ہو سکے. اور ساتھ کے ساتھ یہ پیغام بھی میں آپ کے چینل کی وساطت دینا چاہوں گا کہ انہی چیزوں کی تشہیر کئی بار میں آپ کے چینلز پہ, کئی بار میں آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ پہ, کئی بار ہم یونیورسٹیز میں, فیس بک پہ کر چکے ہیں. ورک شاپس ہو رہی ہیں سر, اس میں
लोग क्यों नहीं बाज आ रहे हैं? इन लोगों के लिए कोई ऐसा लॉ एफआईए ले आए, डीजी एफआईए ले आए, मोहसिन नकवी साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वही ले आए कि जो डंकी लगाने के लिए बाहर जाएगा उसको भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो बेचारा मौत के मुंह में जाता है, जो उसके लवाइकीन है वो भी बेचारे जो हैं वो मरे हुए ही होते हैं जी, उनको भी जो है वो मुंतजर होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि कानून तो सब मौजूद है इस मामले में, लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे लिए अग्रीव्ड हैं, इस वक्त इनके बच्चे कहीं फंसे हुए हैं, सो लिहाजा हम बहुत सारी चीज़ों को बाला ताक रख के हम चाहते हैं कि सबसे पहले इनकी दादरसी हो। सो लिहाजा लोग एक सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज्म में, लोग आजकल सोशल मीडिया पे टेम्पटेशन की वजह से इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। हमेशा कहते हैं कि आप जाएँ, आप लीगल इमिग्रेशन करें, लीगल माइग्रेशन करें, जो OEP प्रोटेक्टर के ज़रिए जो एक हुकूमत के इदारे हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का, जो इन चीज़ों को देखता है, लाखों की एम्प्लॉयमेंट जो है हर साल उस मुल्क में लेके आता है और लोगों को एक प्रॉपर एक रजिस्टर्ड जो है फर्म्स और कंपनीज के जरिए बाहर जॉब्स के लिए भेजा जाता है। सो उसको अडॉप्ट करें और इनलीगल मीन से बचें आप। अली ज़िया साहब, वीडियो बड़ी खौफजदा थी, वीडियो सारों ने देखी और उस पर बाकायदा एफआईए ने जो कर सकती थी वो भी और जो नहीं कर सकती थी अपनी कोशिशें जारी रखी। जैसा आप बता रहे हैं, ईरान में भी आपके ऑफिसर्स हैं, वो भी उनको तलाश कर रहे हैं। उन वीडियोस का इम्पैक्ट लॉयकीन पे तो आया, लाखों डॉलर मांग रहे थे। एफआईए गिरफ्तारियां करने के लिए कोई टीमें उधर भेज रही है? सबसे पहले मैंने कहा आपको जैसा कि जो यहाँ पे हमारी लोकल टीम है वो तो बाकायदा 3 टीम्स बनी हुई हैं, इसीलिए हमने डेडिकेटेड एफआईआर्स दी, डेडिकेटेड टीम्स बनाई। हमारी एडिशनल डायरेक्टर जो हैं AHTC वो खुद इसको लीड कर रही हैं। सो थिंग्स आर बीइंग डन ओवर हियर। वहाँ पे वहाँ के कानून और वहाँ के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वहाँ पे जो हमारे जोन ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे होम डिपार्टमेंट जो वहाँ का है और वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनके साथ, चूँकि इनकी कोई बड़ी डिजिटल ट्रैकिंग तो नहीं की जा सकती। ये ऐसे रूट, ऐसे टेरेन, ऐसे इलाके के जरिए गए हैं जहाँ पे इनको ढूंढना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ों को अपने लिए हम चैलेंज जरूर समझ रहे हैं, अपने लिए हम हर्डल या हैंडीकैप नहीं समझ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इन लोगों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जा सके। मुझे ये भी बताइएगा, अगर पॉसिबिलिटी है, एक मुलजिम गिरफ्तार किया जो गालिबन आमिर का वालिद है, उससे कोई इब्तदाई तफ्तीश में कुछ ऐसा जो ऑफ द रिकॉर्ड, आप मतलब बेशक ना हमें बताएं, लेकिन कुछ लीड्स मिली हैं कि लवाइकीन को या चैनल की मुनासबत से जो लोग देख रहे हैं कि कोई रास्ता मिला है, उसके वालिद से तफ्तीश ऐसी हुई है? अभी चूंकि तफ्तीश का प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऐसी बात की जाएगी तो उसमें अगली लीड पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो वी आर ऑन इट। इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो इसमें की जा रही है। सर, हमारे चैनल की मुनासबत से वो लोग जो डंकी लगाकर अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, अपने बीवी बच्चों, अपने वालदैन के साथ ज्यादती करने वाले मामलात ही करते हैं ना, जो डंकी लगाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो ये दरिंदों का लफ्ज़ मैं कहूँ तो बिल्कुल सही होगा कि जो इनको झांसे में लाकर सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके लिए हमारी एफआईए क्या कर रही है? देखिए, जो लोग तो ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी साल हमने तकरीबन 3400 के करीब एफआईआर्स और इंक्वायरीज दर्ज की हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने, और तकरीबन 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की, जिनमें 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे जो बहुत अरसे से छुपे हुए थे, उनको टेक्निकल ज़राए से पकड़ा गया। सो वो तो साइड बाय साइड एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का काम है, वो कर रहा है बिलाशुबा। फिर इनमें से कुछ लोग पैच अप करके, राजीनामे करके अल्टीमेटली बाहर आ जाते हैं, लेकिन वी विल कीप गेटिंग देम अगेन। मैं उन फैमिली से कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की केस स्टडीज़ आपके सामने कभी बोट कैप्साइजिंग की सूरत में, कभी इस तरह की वीडियो की सूरत में, कभी किसी और तरीके से आपके सामने आती हैं, आपके बच्चे बाहर पकड़े जाते हैं, वहाँ की जेलें काटते हैं, डिपोर्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम लोग ये समझते हैं, जो भी फ्रेश एप्लीकेंट होता है वो समझता है कि किसी और के साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा। सो ऑलवेज कंसिडर कि आप इस तरह के हालात में हो तो आपके ऊपर जो गुजरेगी, आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी, और अल्टीमेटली किस तरह से आप हमारे आगे मुल्क की एक ओवरऑल जो रेपुटेशन है उसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे। सो लिहाजा फिर कहना चाहूँगा, बहुत सारी अवेयरनेस पे करते हैं, खुदारा ऐसे लोगों की जांच पड़ताल, कहीं शक हो, कोई सबस बाग दिखा रहा हो, आप हमारे इदारे से रब्ता करें, हमारे ऑफिस में आएँ, और अगर जहां आपको क्लियर है कि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि वो ग्रे एरिया में फॉल कर रहा है, वो वाइट में नहीं है, इफ़ नॉट इन ब्लैक, तो काइंडली आप उस सूरत हाल में भी आप इज्तनाब करें और किसी भी लीगल मीन्स को अडॉप्ट करें आप। जी बिल्कुल, मेरे साथ डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया बाकायदा तौर पर मौजूद थे। डंकी के केस में बाकायदा तौर पर इनका कहना है कि इस मुलजिम के, मरकज़ी मुलजिम के वालिद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। HTC के एडिशनल डायरेक्टर जो हैं आगा आयशा, वो उससे तफ्तीश कर रही हैं, जल्दी हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे और बाकायदा तौर पर जिस मुलजिम ने ये हरकत की है उसको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा, और DG FIA की हिदायत पर बाकायदा तौर पर जो है इन जो डंकी लगा कर जो शहरी गए हैं ख्वाहिशमंद थे बाहर जाने के, उनको वापस लाने की भी जो है वो कोशिशें मुख्तलिफ सोर्सेज से जारी हैं। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।